Hi my dear students, in this video we have to discuss about dissolution of partnership firm. Already we had discussed about 4 unit of financial accounting 4. The first unit is fully based on introduction of partnership firm. The second unit is admission of partners. The third unit is retirement and death of the partners. The fourth unit is amalgamation and sale to a company. After studied above 4 units, the fifth unit is fully based on dissolution of partnership. Dissolution of partnership in the sense, at the time all the partnership firm is going to be wind up. Already we had studied about this topic indirectly at the time of admission and at the time of retirement and at the time of amalgamation and at the time of sale to a company. In this chapter, the dissolution of partnership firm in the sense the partnership firm is going to be wind up. At the time of admission, the old partnership firm is going to be wind up. At the time of retirement, the old partnership firm is going to be wind up. At the time of death, amalgamation and sale to a company, the old partnership firm is going to be wind up. But in this case, the partnership firm is permanently dissolved. That is called dissolution of partnership firm. Previous four types: admission, retirement, death, amalgamation. The old partnership firm is going to be wind up. After that, in case of admission, the new partnership, including admission partners, the new partnership firm will be started. In case of retirement, the retiring partners out or outgoing of the partners. After that, the remaining partners or continue their business. In case of amalgamation, merge their business. In case of sale to a company, the partnership firm may be converted into a limited company, that is called sale to a company. But dissolution in the sense permanently dissolve the partnership firm, that is called dissolution of partnership firm. Okay, let me share about the next slide. So, what do you learn about to see that picture? Dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership firm. இப்போ இந்த பிக்சரை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்கும்போது தெரியும், பார்ட்னர்ஸ் எல்லாருமே பிரிய போகிறோம். அதாவது பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து கலைக்க போகிறோம். அப்படி கலைக்கிறத தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய பர்சன் வந்து ஏதோ ஒன்று அக்ரிமெண்ட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கலாம், அல்லது வந்து பார்ட்னர்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் க்ரியேட் ஆகிருக்கலாம், அல்லது வந்துட்டு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்துட்டு பைண்ட் அப் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்திருக்கலாம், ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஹேஸ் ஏர்ன்டு கண்டினியூஸ்லி லாஸ். த டைம் த பார்ட்னர்ஸ் ஆர் டிசைடட் டு dissolve their business. So that is the type of the dissolution of partnership firm. The dissolution of firms means complete breakdown. Already I told to you,
permanent dissolution, that is called a dissolution. Dissolution of firms means complete breakdown of the relation of partnership among all the partners. ஸோ பார்ட்னர்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்ற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் டவுன் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு டிசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வென் ஆல் த பார்ட்னர்ஸ் ரீசால்வ் டு dissolve the partnership, the dissolution of the firms occurs is that the firm is wind up. If the business comes to an end, it is said that the firm has been dissolved. Dissolution of the firms means the closing down of the business. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பிஸ்னஸை வந்து வைண்ட் அப் பண்ணுறோம், கம்ப்ளீட்டாக பிஸ்னஸை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு டிசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ firms dissolution implies partnership dissolution but not vice versa. The next, dissolution of partnership firm among all the partners of the firm is called the dissolution of the firm. இப்போ டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்றது எல்லா பார்ட்னரையும் சேர்த்து நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மை வந்து கலைச்சிட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு டிசல்யூஷன் ஆஃப் தி ஃபர்ம். செக்ஷன் 39 ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 சொல்லியிருக்காங்க. டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் இன்வால்வ்ஸ் இன் த சென்ஸ், ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தரை நம்ம அட்மிஷன் பண்ணுறோம், அல்லது ஒரு பார்ட்னர் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் விட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகுறாரு, அல்லது ஒரு பார்ட்னர்ஸ் வந்து திடீர்னு இறந்துட்டாரு. ஸோ அந்த மாதிரி டைப்லாம் வந்து டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர். ஸோ அதை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம்னா dissolution of partnership involves a change in the relations of the partnership business. Is the remaining partners resolve to continue their concern? In such a cases there will be a new partnership but the firm will continue. அந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்னர்ஸ் உள்ளே வர்றாங்க, வெளியில் போகிறாங்க, அதுதான் மேட்ரு. ஆனால் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து அதை என்னன்னு சொல்கிறோம்னா டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்னு சொல்கிறோம். அப்போ a dissolution it can be divided into two type of dissolution. First one is dissolution of the firm, second one is dissolution of the partnership. Dissolution of the firm in the sense a partnership firm among all the partners of the firm is a partnership firm among all the partners are dissolved their business, that is called dissolution of the partnership firm. If there is any one of the partners are admitted as a new partners or outgone of the partnership firm, that type of transaction is called as a dissolution of the partnership. ரைட், இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன் சச் ஏ கேசஸ் தேர் வில் பி அ நியூ பார்ட்னர்ஸ். அந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் நியூ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து கண்டினியூ ஆகுது, பட் ஃபர்ம் கண்டினியூ ஆகுது, பார்ட்னர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முக்கும் டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் டைப்ஸ் ஆஃப் டிசல்யூஷன். இப்போ டிசல்யூஷன் அப்படின்ற ஒன்று எப்போல்லாம் நடக்குது சார்? இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்ரிமெண்ட். பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அப்படின்னா என்னென்னா, பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னால என்னென்னா இட் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் தி பார்ட்னர்ஸ், தட் இஸ் கால்டு பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ டிசல்யூஷன் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முடைய அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரு 5 years 6 years அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மென்ஷன் பண்ணி அவங்க பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து வைண்ட் அப் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ அந்த நேரத்தில் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் டவுன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு dissolution by agreement. அதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா, a partnership firm may be dissolved if all the partners agree for dissolution or in accordance with the terms of the agreement. அக்ரிமெண்ட்டில் சொன்ன மாதிரி அந்த அக்ரிமெண்ட் டைமிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த அக்ரிமெண்ட் படி நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பிஸ்னஸ் வந்து வைண்ட் அப் பண்ணி ஆகணும் சார். ஸோ தட் இஸ் கால்டு dissolution by agreement அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next one is dissolution by notice. But dissolution by notice in the sense when a partnership is formed at will, the dissolution of the firm may take place if any of the partners gives the notice in writing to the other partners indicating his intentions to dissolve the firm.
dissolution of the notice in the sense if any one of the partners யாராச்சும் ஒரு பார்ட்னர்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு பார்ட்னர்ஸாக இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கலை அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு நோட்டீஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய இன்டென்ஷன் மூலமாகவும் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து டிசால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து செகண்ட், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செகண்ட் டைப் ஆஃப் டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next one is types of dissolution. Third one என்னன்னா contingent dissolution. In this case, a partnership may be dissolved on the happening of any of the following conditions. On first condition என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா on expiry of the term. அதாவது நம்ம டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆயிருந்துச்சுன்னா if the partnership is formed for the fixed term, then on completion of the specified venture for which the partnership was formed, or in the occasion of the death of the partners, or in the occasion of the insolvency of partners. So that time the partnership firm is going to be wind up for the contingent dissolution. The next one is compulsory dissolution. The compulsory dissolution of the firm takes place in the following cases. The first case is when all the partners or all but one partners are declared insolvent. Before explained this topic, I am going to explain what do you mean by insolvent. இன்சால்வெண்ட் அப்படின்னா என்னன்றதை நான் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன், உங்களுக்கு கவனிச்சுக்கோங்க. இப்போ இன்சால்வெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இன் விச் பர்சன் ஹீ டிட் நாட் பே ஹீஸ் லயபிலிட்டிஸ், ஹீ இஸ் கால்ட் அஸ் அ இன்சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எந்த ஒரு நபர் அவருடைய பொறுப்புகளை செலுத்த முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறாரோ அவரை தான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா இன்சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நொடிப்பு நிலை அடைந்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வென் ஆல் த பார்ட்னர்ஸ், அதாவது பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்னர்ஸ் எல்லாருமே இன்சால்வெண்ட் ஆகிட்டாங்கனாலோ அல்லது அதில் யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து இன்சால்வெண்ட்டுன்னு டிக்ளேர் பண்ணாங்கனாலோ கம்பல்சரியாக பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமை டிசல்யூஷன் பண்ணி ஆகணும். சார் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் டிசல்யூஷனில் எங்கே சார் இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு எல்லாமே ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 ப்ரொவைட்ஸ் சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் தி at the time of dissolution அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் when a business of the firm becomes illegal, நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நல்லபடியாக பண்ணியிருப்போம், பட் ஃபியூச்சரில் இல்லீகலான ஒரு பிஸ்னஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா டியூ டு சம் ரீசன் அப்படின்ற டைமிங்கில் கம்பல்சரி அதை டிசால்வ் பண்ணி ஆகணும். தென் when the business of the firm becomes unlawful, சட்டத்திற்கு புறம்பான ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு நம்மளுடைய பிஸ்னஸை வந்துட்டு கம்பல்சரியாக வைண்ட் அப் பண்ணி ஆகணும், டிசல்யூஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார். நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசல்யூஷன் பை கோர்ட், ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. The dissolution of the partnership firm may be ordered by the court on the following grounds. When a partners becomes இன்சைன் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஸ் வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு இன்சவுண்ட் ஆஃப் மைண்ட், பைத்தியமோ அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமை கம்ப்ளீட்டாக வந்து வைண்ட் அப் பண்ணி ஆகணும். அப்படி வைண்ட் அப் பண்ணுறது வந்து கோர்ட் மூலமாக நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து when a partners becomes a insane, then when a partners becomes a permanently incapable of the performing his duties as a partner. அதாவது யாராச்சும் ஒரு பார்ட்னர்ஸ் வந்து அவங்களுடைய டியூட்டிஸில் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமில் அவங்களுடைய டியூட்டிஸில் வந்து பர்ஃபெக்டாக இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் when a partners is guilty of misconduct, பார்ட்னர்ஸுக்கு நடுவில் வந்து நிறையா மிஸ்காண்டக்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிரியேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது சார், விச் இஸ் மோர் லைக்லி டு அஃபெக்ட் தி ரெப்யூட்டேஷன், அதை வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமோட ரெப்யூட்டேஷன் குட்வில்லை வந்து பாதிக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமை கோர்ட் மூலமாக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் when a partners continuously commits a breach of the partnership agreement, then when a partners transfer the whole of his interest or share in the firm to the third parties, அதாவது ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு பார்ட்னர் வந்து இன்னொரு பார்ட்னர் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு அந்த பிஸ்னஸுக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது, ஆனால் அவருடைய ஷேரை வந்து இன்னொருத்தர் தேர்ட் பார்ட்டி ஒருத்தருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் டைம் த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் இஸ் கோயிங் டு பி வைண்ட் அப் அண்டர் த கோர்ட். when the business of the firm cannot be carried on
எக்ஸப்ட் அட் எ லாஸ். தொடர்ச்சியாக வந்து லாஸ் மட்டுமே ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம். வென் எ கோர்ட் opinion regarding the dissolution of the firm to be just at equitable on any ground, so that is called dissolution by court அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ in this types of dissolution பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5 டைப்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசொல்யூஷன் பை அக்ரிமெண்ட்டு, டிசொல்யூஷன் பை நோட்டீஸு, கண்டிஜென்ட் டிசொல்யூஷன், கம்பல்சரி டிசொல்யூஷன், தென் டிசொல்யூஷன் பை கோர்ட். So this is for that is called the types of dissolution அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா, இப்போது நார்மலாக நம்ம வந்துட்டு அட்மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்னர்ஸ்டேருந்து பணம் வாங்கிட்டு நம்ம அதாவது கேபிட்டலாக குட்வில்லாக ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிட்டு நம்ம அட்மிட் பண்ணிக்கிடுவோம். பட் ரிட்டையர்மெண்ட்டு, டெத்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்னர்ஸுக்கு நம்ம அமௌண்ட்டு பே பண்ணுவோம். அவர் இவ்வளோ நாளாக நம்ம பார்ட்னர்ஸில் இருந்ததுனால அந்த பார்ட்னர்ஸுடைய ஷேர் எல்லாத்தையுமே பே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்ட்னர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணணும். அது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் பண்ணணும். இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஷிப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யாராச்சும் ஒருத்தர் அந்த டியூட்டிஸ் எடுத்து பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து என்னென்ன ப்ரொசீஜரில் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம். அப்போ செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆன் டிசல்யூஷன். According to Section 48 of the Indian Partnership Act 1932, the following procedure is to be followed for the settlement of accounts between the partners after dissolution of the firm. சார், இப்போ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் வந்து நம்ம டிசால்வ் பண்ணிட்டோம். இப்போ டிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமில் இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருப்போம். ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது தீர்வு கணக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுலேருந்து ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும். அந்த ப்ராஃபிட் எல்லாமே பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருப்போம். அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரொசீஜருக்கு அப்புறம் யார் யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செட்டில்மெண்ட்டை முடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி அந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதுக்கு இந்தியன் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட் 1932 செக்ஷன் 48 கிவ் சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார் தி செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் டிசல்யூஷன். The first one is loss including deficiencies of capital shall be first paid out from the profits. ஸோ நம்ம ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட்ஸில் இருந்து இதுக்கு முன்னாடி கேபிட்டல் லாஸ் அப்படின்ற ஏதாச்சும் ஒரு லாஸ் நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த லாஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா கேபிட்டல் பே பண்ண போகிறோம். அடுத்து இஃப் நெசசரி பை தி பர்சனல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஸ். அடுத்து பார்ட்னர்ஸ் ஏதாவது பர்சனலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்க்காக அந்த அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து என்ன ரேஷியோவில் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக்லி டு டிஸ்ட்ரிபியூட் தி ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சார். நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த அசட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேம். இப்போ ஃபேமோட அசட் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருப்போம். இன்க்ளூடிங் எனி சம் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை தி பார்ட்னர்ஸ் டு மேக் deficiencies of capitals will be applied in the following manner. So first, payment of the debts of the firm to the third parties. ஸோ அசட்டை ரியலைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த அமௌண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம யாருக்கு பே பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முடைய தேர்ட் பார்ட்டிஸ் இந்த சென்ஸ் பேங்க் லோன் ஆர் கிரெடிட்டார்ஸ் அவங்கெல்லாம் தேர்ட் பார்ட்டிஸ்னு வருவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பே பண்ணணும். செகண்ட் ஒன் இஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் அண்ட் லோன்ஸ். பார்ட்னர்ஸ் ஏதாச்சும் அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அல்லது அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அல்லது லோன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அதை நம்ம பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் பேமெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை தி பார்ட்னர்ஸ். அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டலை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். இதெல்லாம் பே பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இஃப் தேர் இஸ் எனி சர்ப்ளஸ் இஸ் ஓன் பை பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வில் பி டிவைடட் among the partners in their profit sharing ratio. ஸோ இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம்
ஏதாச்சும் சர்ப்ளஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சர்ப்ளஸ் ரொம்ப முக்கியம். சர்ப்ளஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சர்ப்ளஸ் வந்து பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல், அதாவது பார்ட்னர்ஸுக்கு அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ மூலமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த சாப்டரில் முக்கியமாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னே படிச்சுட்டு வந்திருப்போம். ஆனால் இந்த சாப்டரில் முக்கியமாக நம்ம படிக்க வேண்டியது என்னென்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டு. ரியலைசேஷன் அப்படின்றத தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லாஸ்ட்டு, அதாவது ஃபைனல், தீர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் மேடு அட் த டைம் ஆஃப் டிசல்யூஷன் ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். இப்போ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது எப்போ ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அட் த டைம் ஆஃப் டிசல்யூஷன். இப்போ லாஸ்ட்டாக கூட நம்ம சேல் டு எ கம்பெனி அப்படின்ற ஒரு சாப்டர் பார்த்தோம். அதில் வந்து நம்ம ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம். ஏன் அப்படின்னா அங்கே அந்த இடத்துல பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து வைண்ட் அப் ஆகிட்டு அதை கம்பெனியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால அப்போ என்டையர்லி அந்த ஃபார்மை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் டவுன் பண்ணிவிட்டு நியூவாக வந்து கம்பெனியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் தான் கண்டிப்பாக ஓப்பன் பண்ணி ஆகணும். அப்போ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் மேட் அட் த டைம் ஆஃப் டிசல்யூஷன் ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஸ். This account is prepared. இந்த அக்கௌண்ட் நம்ம எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் ஃபைண்டிங் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அண்டு கெட்டிங் அமௌண்ட் ஃப்ரம் செல்லிங் ஆஃப் தி அசட்ஸ் அண்டு பேயிங் அமௌண்ட் ஆஃப் லயபிலிட்டிஸ். அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸை ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மூலமாக ஏதாச்சும் ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ வரும். அந்த ப்ராஃபிட் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து அசட்டை சேல்ஸ் பண்ணுறது மூலமாகவும் அல்லது லயபிலிட்டிஸை பேமெண்ட் பண்ணுறது மூலமாகவும் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸை வந்து பார்ட்னர்ஸோடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஸோ அதான் வந்து ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட். ரியலைஸ் பண்ணுறது மூலமாக அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் ஆர் டு பி ரியலைஸ் அட் த டைம் ஆஃப் டிசல்யூஷன். Any profit earned by partnership firm, that amount are distributed to partners capital account in their profit sharing ratio அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ this is the format of realization account. First of all the asset transferred to the realization account debit side. The journal is realization account data to, for example, land and building, plant and machinery, furniture and fittings, bills receivable, sundry debtors, cash at bank, கேஷ் ஆர் பேங்க் பேமெண்ட் லைபிலிட்டிஸ். நம்ம லைபிலிட்டிஸ் ஏதாவது பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அல்லது வந்து கேஷ் ஆர் பேங்க் பேமெண்ட் ஆஃப் அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டிஸ். அதேமாதிரி இப்போ லைபிலிட்டிஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதா இருந்தால் கிரெடிட் பண்ணணும். அப்போ வேரியஸ் லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டு. அப்போ பை sundry creditors account debtor, bills payable account debtor, bank overdraft account debtor, outstanding expenses account debtor, the provision for doubtful debts account debtor, cash or bank account debtor டு ரியலைசேஷன் அப்படின்னு வரும். சேல் ஆஃப் அசட்டை சேல்ஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால. ஸோ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது என்ன நேச்சரில் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அண்டர் தி நாமினல் அக்கௌண்ட் நேச்சர். தேர்ஃபோர் த நாமினல் அக்கௌண்ட் ரூல் வாஸ் டெபிட் ஆல் தி எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ், கிரெடிட் ஆல் தி இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ். ஃபைனலி திஸ் அக்கௌண்ட் ஷோஸ் எனி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். தட் அமௌண்ட் ஆர் transferred to the partners capital account in their old profit sharing ratio. அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனலாக ப்ராஃபிட் வருமா, அந்த ப்ராஃபிட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், அதாவது அது மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பை லாஸ், அது இன்கேஸ் லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லாஸையும் நம்ம பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்போ ப்ராஃபிட்டுக்கு என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வரும் அப்படின்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுன்னு வரும். அதே மாதிரி லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ரியலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வரும். அப்போ ரியலைசேஷன் லாஸ்னால் கிரெடிட்டு, ப்ராஃபிட்னா டெபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The next main important point of this chapter, dissolution of the firm, journal entries. ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அக்கௌண்ட்டை வந்து எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஓல்டு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இங்கே வந்து ஒரே ஒரு புக்கு தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏபிசி அப்படின்ற ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இருக்குது. இப்போ இந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வந்து ஒரு டேட்டில் டிசால்வ் ஆக போகுது அப்படின்னா அந்த ஃபேமுக்குரிய அக்கௌண்ட்ஸ் தான் நம்ம இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அப்போ அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இங்கே என்னென்ன மாதிரியான அக்கௌண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு
பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டோ அதுவும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஃபைனலாக எவ்வளோ இருக்குது என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் தான் நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இப்போ டிசல்யூஷன் ஆஃப் தி ஃபார்ம் ஜேர்னலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அசெட்ஸ் டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அட் புக் வேல்யூ. ஸோ புக் வேல்யூவில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட போகிறோம். அதுக்கு வந்து அதில் வந்து எக்ஸப்ட் கேஷ் அண்டு பேங்க் பேலன்ஸ், கேஷையும் பேங்க் பேலன்ஸையும் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது. அப்போ அதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டு சன்ட்ரி அசெட்ஸ் அக்கௌண்ட். அதேமாதிரி லைபிலிட்டிஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். அப்படி லைபிலிட்டிஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எக்ஸப்ட் பார்ட்னர்ஸ் லோன் கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ். So sundry liabilities accounted to realization account at book value. Then sale of assets. If there is any assets sale at the time of dissolution, the partnership firm cash or bank is received. Therefore cash or bank account debtor to realization account at selling price ல இதை நம்ம எழுதிட போகிறோம். செகண்ட் இந்த ஜேர்னலில். நெக்ஸ்ட் வந்து சேல் அசெட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் பை தி பார்ட்னர்ஸ். இஃப் தேர் இஸ் எனி அசெட்ஸ் டேக்கன் ஓவர் பை தி பார்ட்னர்ஸ், இன் திஸ் கேஸ் த பார்ட்னர் இஸ் ஏ ரிசீவர். தேர்ஃபோர் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் அட் அக்ரீட் வேல்யூ. என்ன வேல்யூக்கு எடுத்துக்கிறாங்களோ அந்த வேல்யூவுக்கு நம்ம வந்து இதை கிரெடிட் பண்ணிக்கிறோம். Then sale of unrecorded assets. If there is any unrecorded assets is to be find out at the time of dissolution, it will also transferred to the realization account. The journal is cash or bank account debtor to realization account amount received on sales. Then payment of liabilities. ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம பே பண்ணுறோமோ, அதாவது லைபிலிட்டிஸ் ஏதாவது செட்டில்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் லாஸஸ்ஸு. அப்போ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடு டு பேங்க் ஆர் கேஷ்ன்னு எழுதுனா, அப்போ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு கேஷ் ஆர் பேங்க்குன்னு நம்ம ஜேர்னல் எழுதுனா தான் அங்கே நம்ம அதை வந்து டெபிட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இஃப் தெர் இஸ் எனி லைபிலிட்டிஸ் டேக்கன் ஓவர் பை தி பார்ட்னர்ஸ், ஏதாச்சும் ஒரு லைபிலிட்டிஸ் வந்து பார்ட்னர்ஸ் அவங்க சொந்தமாக அவங்களே பே பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஜேர்னல் வரும். அட் அக்ரீட் வேல்யூவில் நம்ம அதை வந்து எழுதிட போகிறோம். நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். அட் த டைம் ஆஃப் ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் சம் அமௌண்ட் பெய்டு டு தி government etc. The journal is realization account debtor to cash or bank account. எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம பே பண்ணுறோமோ அதை மட்டும் எழுதுனா போதும். Then if there is any unrecorded liability is to be find out, the journal is realization account debtor to cash or bank account amount of payment. Then payment of realization expenses by the partners. realization expenses யாராச்சும் ஒரு பார்ட்னர்ஸ் நான் பே பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்ன வரும்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அப்படின்னு வரும். தென் இதுக்கப்புறம் ரியலைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு லெஜரை க்ரியேட் பண்ணுறோம். அந்த லெஜரில் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் டெபிட் சைடு வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டு, கிரெடிட் சைடு வந்துச்சுன்னா லாஸு. அப்போ ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்ன எழுதியிருக்காங்க, ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் or loss partners capital or current account debtor to realization அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஜேர்னல் ஆஃப் dissolution ஆஃப் தி firm அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ சம்முக்கு போயிடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் பார்ப்போம். சம்மை ரீட் பண்ணுறேன், கவனிச்சுக்கோங்க. ரிலேஷன் 1. The following is the balance sheet of the firm as on 31st December 2005. Liabilities rupees, sundry creditors 8,000, bills payable 2,000, bank overdraft 1,500, capital accounts RAM 10,000, Syam 6,000. Total for liability side 27,500. Then cash in hand 500, sundry debtors 2,000, machinery 6,000, stock 2,000, factory premises 15,000, profit and loss account 2,000, total 27,500. So the adjustment is the firm was dissolved. firm என்னைக்கு டேட்டில் டிசால்வ் ஆகுது அப்படின்னா 31st December 2005 டிசால்வ் ஆகுது. The asset were realized as follows: debtors rupees 1,500, machinery rupees 3,000,
stock rupees 1200, factory premises rupees 10,000, bank overdraft and bills payable were paid in full. Bank overdraft bills payable ஃபுல்லாக பே பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க, செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. creditors were settled in rupees 7,800, realization amount to rupees 200. Pass journal entries and prepare the ledger accounts to close the books of the firm, assuming that profit sharing ratio between Ram and Shyam is 3:2 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். அப்போது இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் என்னைக்கு டேட்டில் டிசால்வ் ஆகுதுன்னா 31 டிசம்பரில் டிசால்வ் ஆகுது. அப்படி டிசால்வ் ஆகும்போது எவ்வளோ அசட்டு கொடுத்துருக்காங்க, அந்த அசட்டை வந்து என்னென்ன அசட்ஸ் என்னென்ன வேல்யூக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதையும் சொல்லிட்டாங்க. லைபிலிட்டிஸில் யார் யாருக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ இங்கே வந்து 3:2 அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் என்னென்னா ஆல் த அசட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு தி ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட். ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டு வேரியஸ் அசட். ஸோ இங்கே என்னென்ன இப்போ இங்கே கேஷை மட்டும் விட்டுறணும். சன்ட்ரி டெப்டாஸு, மிஷினரி, ஸ்டாக்கு, ஃபேக்ட்ரி ப்ரெமிசஸ் இதெல்லாம் அசட்டு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வராது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அப்போ அது ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்ன வருது, ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டு டு சன்ட்ரி டெப்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டு, டு மிஷினரி அக்கௌண்ட்டு, டு ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டு, டு ஃபேக்ட்ரி ப்ரெமிசஸ் அக்கௌண்ட்டு. அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே புக் வேல்யூவில் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம். அப்போ புக் வேல்யூ இங்கே என்ன இருக்கோ அதே வேல்யூவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே வேல்யூவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா 25,000 ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணியாச்சு. பீயிங் வேரியஸ் அசட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட். இப்போது எப்படி நம்ம அசட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோமோ அதே மாதிரி லைபிலிட்டி சைடில் இருக்கக்கூடிய லைபிலிட்டிஸையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆகணும். எக்ஸப்ட் கேபிட்டலை தவிர்த்து. இப்போ கேபிட்டலை தவிர்த்து என்னென்ன இருக்குது, சன்ட்ரி creditors, bills payable, bank overdraft. These informations are transferred to the realization account அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்ன சார் வருது, சன்ட்ரி creditors account debtor, bills payable account debtor, bank overdraft account debtor to realization 8,000, 2,000, 1,500, total for 11,500 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டு. இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இந்த இடத்துல வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஏன்னா இப்போது இது ரெண்டும் புக் வேல்யூவில் என்ன இருக்கோ அதுபடி நம்ம ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வாங்க. இப்போ இந்த இடத்துல அசட்டுக்குரிய வேல்யூ ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்குரிய வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போது இதுக்கு வந்து என்னென்னா இந்த டைமிங்கில் வாட் கம்ஸின் என்ன உள்ளே வருது அப்படின்னா கேஷு. அப்போ டெப்டாஸ்க்கு எவ்வளோ ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க, 1,500, மிஷினரி 3,000, ஸ்டாக் rupees 1,200, ஃபேக்ட்ரி ப்ரெமிசஸ் rupees 10,000 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாத்துக்குமே இப்போ நம்ம கேஷ் ரிசீவ் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்ன வரும், கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு இது வந்து ரியலைசேஷனுக்கு இன்கம். அப்போ ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்கம்னா கிரெடிட் பண்ணணும். அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட்டு. சார் 15,700 எப்படி இருந்துச்சு, 1,500 ப்ளஸ் 3,000 ப்ளஸ் 1,200 ப்ளஸ் 10,000 இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் 15,700 வரும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போது பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட்டு, பில்ஸ் பேயபிள் இதெல்லாம் பே பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது இந்த 11,300 அதாவது கிரெடிட்டர்ஸ் பே பண்ணுறது, பேங்க் பில்ஸ் பேயபிள் பே பண்ணுறது, ஓவர் டிராஃப்ட் பே பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தோம்னா 11,300 வரும். அப்போ இது எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் லாஸஸ். அப்போ therefore it will be debited to the realization account. At that time what goes out on behalf of the partnership firm, cash is goes out on behalf of the partnership firm, therefore cash account should be credited அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கு என்ன ஜேர்னல்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டு 200. தென் நெக்ஸ்ட்டு ரியலைசேஷன் லெட்ஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்போ ரியலைசேஷன் லெட்ஜர் இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடு இங்கே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள், டூ சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ், டூ மிஷினரி அக்கௌண்ட்டு, டூ ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டு, டூ ஃபேக்ட்ரி ப்ரெமிசஸ் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் ஜேர்னல் ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் இங்கே கிரெடிட்டாக இருக்குது. அப்போ கிரெடிட் சைடு பை கிரெடிட் சைடு பை சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ், பை பில்ஸ் பேயபிள், பை பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் எழுதியாச்சு. தென் நெக்ஸ்ட்டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடு பை கேஷ் அக்கௌண்ட், அசட்டை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த அமௌண்ட் பை கேஷ் அக்கௌண்ட் எழுதிட்டாங்க. ஸோ 15,700. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடு டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டு
எழுதியிருப்பாங்க பாரு, பேமெண்ட் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ் 11,300 அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டு கேஷ், அதுவும் பே பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா 200, அதையும் எழுதியாச்சு. அதுக்கப்புறம் எதுவும் கிடையாது. இப்போ க்ளோஸ் பண்ணோம்னா ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் சைடு, அதாவது டெபிட் சைடு தான் கூட வருது, 36,500 வருது. ஸோ இதே அமௌண்ட் எடுத்து இங்கேயும் 36,500 எழுதிடுறோம். ஸோ எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ லாஸ், இப்போ கிரெடிட் சைடு பேலன்சிங் ஃபிகர் இந்த 9,300 கிரெடிட் சைடு வர்றதுனால லாஸு. அப்போ இந்த லாஸை வந்து யார் யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்? ராமுக்கும் ஷாமுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். என்ன ரேஷியோவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்? ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ என்ன? 3:2 அப்படின்ற ரேஷியோவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. அப்போ 9,300 இன்ட்டு 3/5 = 5,580. அதேமாதிரி 9,300 இன்ட்டு 2/5 = 3,720. அப்போது ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் என்ன வரும்? இங்கே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள். ராம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார், ஷியாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் 5,580, 3,720, 9,300. த நெக்ஸ்ட்டு இப்போது சம்முக்கு வாங்க. சம்மில் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இமீடியட்டாக பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஆகணும். ஏற்கனவே நான் திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு விஷயம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அசட் லைபிலிட்டி சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராஃபிட், அசட் சைடு இருந்துச்சுன்னா லாஸு. அப்போ லைபிலிட்டி சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வரும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அப்படின்னு எழுதுவோம். அதுவே லைபிலிட்டி அசட் சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஜேர்னல் எழுதுவோம். அதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள். பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல், ராம்ஸ் கேபிட்டல், ஷியாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு பிரிச்சுருக்காங்க. 1,200, 800, 2,000 ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ மூலமாக பிரித்தா இதான் வரும். தென் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு லெஜர் ஓப்பன் பண்ணணும். இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு லெஜரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல், அதாவது லாஸு, பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டு ரியலைசேஷன் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங், அதுக்கு முன்னாடி இப்போ தான் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எழுதிருங்க. பை பேலன்ஸ் brought down 10,000, 6,000. Then next partners capital account data to realization account of realize partners capital account debit side by to realization 5,580, 3,720. So இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் 1,200, 800. ஸோ இப்போ டோட்டல் பண்ணோம்னா இவங்களுடைய கிரெடிட் சைடு 10,000 இருக்குது ராமுக்கு, ஷியாமுக்கு 6,000 இருக்குது. அப்போ இந்த 10,000 அப்படிங்க கொண்டு வரீங்க. ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கேஷ், ரிமைனிங் பேலன்ஸிங் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் தான் ராமுக்கும் ஷியாமுக்கும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது, செட்டில்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. எவ்வளோ செட்டில்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னா 3,220, 1,480 அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். கேஷ் அக்கௌண்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எழுதிடுறோம் 500. தென் கேஷ் ரிலேட்டடாக என்னென்ன ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வரும்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டு ரியலைசேஷன், அசட்டை ரியலைஸ் பண்ணும்போது 15,700 வரும். தென் பை ரியலைசேஷன் செட்டில்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா 11,300 ஆகுது. தென் பை ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணியிருப்போம் 200. தென் பை ராம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 3,000. இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணோம் இல்லையா? அப்போது பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ், அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடு பை ராம்ஸ் கேபிட்டல் 3,000 ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் 3,220, ஷியாம்ஸ் கேபிட்டல் 1,480 அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு சம்மு ஆரம்பித்து டிசல்யூஷனில் ஒரு சம்மு முடிச்சிட்டோம். இவ்வளோதான் டிசல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும். இட் இஸ் வெரி ஈஸி அண்ட் சிம்பிள். ஒன்ஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், definitely you solve the problem.